दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा भरपूर स्वागत है। जो अज दा दूसरा सैकंड वाला जो अहम इशू सी वो ये सी कि खालिस्तान कोई सिख सर्व उच्चता नहीं सगों हिंदू प्रधानता नूं चुनौती देण दा ना है। ये आर्टिकल मिस्टर एंड्रयू जी दा सी। इस उपर डॉक्टर साहब ने अपने विचार तुहाडे नाल सारिआं नाल सांझे कीते हन। आई होप तुहानूं सारिआं नूं पसंद आए होए होणगे। सो जो ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਰਾਈਡੇ शुक्रवार का दिन असी ईमेल्स ही रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी असी कल भी एक ईमेल एज ए सैगमेंट शेयर की थी तो साडा ये भी हुंदा है भी वीकेंड तो पहला फिर अगले 2 दिन प्रोग्राम नहीं होना हुंदा है। असी जिहड़ा भी कोई इंपॉर्टेंट इशू खास तौर पर खबरों के हवाले नाल ही हुंदा, असी खबर की खबर ही लैंदे हैं, खबर जनरेट तो नहीं करते, उन्होंने जरूर करिए। और रादर थोड़ा बहुत फिर हल्का फुल्का अंदाज भी होंदा है। कई दिन ही हो गए ना गां माता का जिक्र होया ना गमलियां च जम्मे मुंडियां का जिक्र होया, कौरवां दा हुणे वैसे करके हटे हैं। और अज साडी ये चाहना पूरी कर दी और किसी छोटे मोटे ने नहीं कीते। उत्तराखंड भारत का एक वड्डा सूबा जिहदे च के पूरे हिमालयन रेंज और उन्होंने सारे ही वड्डे वड्डे जिहड़े धार्मिक थावां ने उस सूबे दे विच ने। हर जिला हरिद्वार भी हुण उत्तराखंड का हिस्सा है। और उत्थों दे चीफ मिनिस्टर ने तरविंदर सिंह रावत और उन्होंने जिहड़ा इंकशाफ किया है कि भी और उन्होंने वीडियो काफ़ी वायरल हुई है कि भी उन्होंने कहा कि भी सिर्फ गां दे दुध जां मूत्र दे विच ही ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸੀਨੀਅਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਮਦੇਵ ਯੋਗਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯੋਗਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ की ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਯੋਗਾ ਹੀ ਠੀਕ ਜਾਂ ਤੂੰ ਯੋਗਾ ਵੇਚ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਾਂ ਦਾ मूत्र जिहड़ा गोडे ते भी मल मुल लो शायद गोडे ठीक हो जाए। और ज़ाहिर तौर पर हुण ये जिहड़े चीफ मिनिस्टर साहब ने उत्तराखंड के एक स्टैप अगे गए, उन्होंने कहा कि जी गल यही नहीं है कि भी गां दे मूत्र दे विच जां उहदे गोहे दे विच बड़ियां मैडिसीनियल क्वालिटीज़ हुंदियां। और उहदे च उन्होंने कहा कि काउज नॉट ओनली इनहेल ऑक्सीजन बट आल्सो एक्सहेल इट। हुण ज़ाहिर है कि जिहड़ी सारी क्लास मैमेलिया है जिहदे च एनीमल्स भी हिस्सा ने, असी भी उहदा हिस्सा है, उहदे च असी ऑक्सीजन लैंदे और हवा चों ही साडे फेफड़े उहनूं नितारदे ने और जदों असी बाहर कढदे हो कार्बन डाइऑक्साइड कढदे हैं। हुण ये रावत साहब कह रहे ने गां दुनिया दे विच इक्को एक एनीमल है ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਲਸੋ ਸੈਡ ਦੈਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਏ ਕਾਊ ਕੈਨ ਕਿਉਰ ਵਨ ਆਫ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਾਈਲ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਵਿਦ ਦ ਐਨੀਮਲ ਕੈਨ ਕਿਉਰ ਵਨ ਆਫ ਟੂਬਰਕਲੋਸਿਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਟੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਮਪੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੈਨੀਤਾਲ ਐਮਪੀ ਹੈ Ajay Patt recently said pregnant women can avoid cesarean deliveries if they drink water of Garud Ganga, a river of Bageshwar district. एक उन्होंने जिला पैंदा बगेश्वर, उहदे च एक गंगा का नाम गरुड़ गंगा रखा है। ये बीजेपी का प्रेजिडेंट उत्तराखंड का एमपी नैनीताल तो कह रहा है कि जनानियां नूं डिलीवरी दे लई डॉक्टरां कोल जाण दी लोड़ नहीं, सिजेरियन नहीं करना पेगा। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੜ ਦਰਿਆ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣ ਉਹੀ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ
ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਥਾਟ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਾਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਜਨ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਲਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਇੰਨੇ ਮਾਹਿਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਚ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ 100 ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਦਮਾ ਠੀਕ, ਨਾਲੇ ਟੀਵੀ ਠੀਕ, ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ YouTube ਤੇ ਜੋ ਲਾਈਵ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ YouTube ਤੇ ਉੱਪਰ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ sos@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਐਂਡ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਐਂਡ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਹਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਜੀ ਸਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋ ਸਲਾਮ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਪਰ ਲਾਨਤ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹਟਾਏਗੀ। ਸੋ ਹਿੰਦੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲੇ, ਮੰਗੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭੀਖ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਦਾਈ ਤੂੰ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦਾ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਲਈ ਰੋਸ ਧਰਨੇ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਦਰਿਆ ਦਲੀ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਸ਼ੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਟਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਮੁਖਤਰ ਅਹਿਮਦ 2020 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਐਂਡ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਜੀ 2020 ਦਾ ਈਅਰ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ's freedom। ਐਂਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਰ ਆਰ ਸਟਾਪਿੰਗ ਯੂਰ ਸ਼ੋ ਔਨ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਦੇ ਆਰ ਹਾਈਕਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਜੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਡ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ
ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਈਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬੰਦਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਗਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਰਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਨੂਨ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਬਿਗ ਫੈਨ ਆਫ ਯੂ ਸਰ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਹੋਪ ਦੈਟ ਦਾ ਬਲੀਵਰਸ ਆਫ ਬਾਬਾ Guru Nanak ji listen to you and unite under Khalsa leadership. ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੰਬਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਅੱਡਰੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਾਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 2020 ਐਂਡ ਜਾਵੇਦ ਬੱਬਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਮਰ ਮਲਿਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਲ ਬੀ ਫ੍ਰੀ ਸੂਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਉਮਰ ਖਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਰ ਆਈ ਐਮ ਯੂਅਰ ਬਿਗੇਸਟ ਫੈਨ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਈ ਯੂਅਰ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਯੂਅਰ ਵਿਊਅਰਸ ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ